औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह पाक सानू इल्म फरमा। जी नासिर भाई, अज साढ़ा पहला दिन है, ठीक है। और तुसी ऑटोकैड के बारे तुहानू थोड़ा बहुता पता हो, सिविल 3 के बारे तुसी चीज़ां मजीद अगों सीखनियां ने, कम शम करना है। सब तो पहला जो तुहानू कम से कम जो बेसिक डिफरेंस है ना ऑटोकैड का तो सिविल 3 का पता होना चाहिए। कम तुसी बाद च करना। मसलन ये भी लाइनां लगदियां, पोली लाइनां, सर्कल, ठीक है। मेन जो उत्ते एदा यूजर इंटरफेस है ना, यह सिविल 3 का, ठीक है। सेम ही चीज़ जी है ना साढ़े को ऑटोकैड की, ठीक है। वह भी है इंटरफेस है ऑटोकैड के उपर, ठीक है। ठीक है, मगर दोनों का जो कम करने का स्टाइल है ना थोड़ा मुख्तलिफ है। अज असीं सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक चीज़ां ने ना उन्होंने डिस्कस करांगे ताकि तुहानू एक आइडिया का पता चल जाए कि सिविल 3 की चीज़ां ने, ठीक है। नॉर्मल ऊपर तुहानू इंटरफेस नज़र आ रहा है, लाइन, ड्रा, मॉडिफाई, एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टी, ग्रुप, यूटिलिटी, इस साइड से लेयर मैनेजर है, ठीक है। कोई कैलकुलेटर वगैरह वगैरह, कुछ प्रॉपर्टी इस साइड कुछ मैं खुद की हुई ने, बाय डिफॉल्ट इस तरह नहीं होंगी अपनी सहूलत वास्ते, ठीक है। असीं इत्थे क्लिक करने जो ऑटोकैड का मेन फंक्शन है स्टार्टअप, ठीक है ना। कुछ असीं नई ड्राइंग खोल सकते हैं, ओपन ड्राइंग को कर सकते हैं, सेव एज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह, इहदा तुहानू पता, ठीक है ना। इंसर्ट ये अपने टैब ने, एनोटेशन ने ये अपने टैब ने, ठीक है। अगर तुसी लेयर में चैक करो ना, लेयर मैनेजर में, ठीक है ना, ये बाय डिफॉल्ट एक ही लेयर बनी हुई है ऑटोकैड का टैंपलेट ही ऐसा। तुसी जितनी भी ड्राइंग खोलोगे ना 0 लेयर होगी तुहाडे सामने में। ड्राइंग 1 ने, एक मैं होर ड्राइंग खोलना वा, ठीक है, ड्राइंग 2, फिर मैं एक होर ड्राइंग खोलना ड्राइंग 3, ठीक है। तुसी जितनी भी ड्राइंग खोलोगे लेयर तुहानू जी है ना उन्होंने 0 ही मिलेगी। 0 तो मुराद के बाय डिफॉल्ट एक ही लेयर होगी। तुसी जितना भी काम करना है ना ऑटोकैड के विच, तुसी खुद लेयर क्रिएट करनियां ने, ठीक है ना। तुसी लेयर क्रिएट करते जाओ, ठीक है, क्लिक करते जा रहे हैं, लेयर क्रिएट हो रही हैं, ठीक है ना। तुसी उन्होंने नाम दो, जो भी नाम देना, पॉइंट, वाल, बाउंड्री वाल, पाइपलाइन, इतने नाम तुसी चेंज करते जाओ, ठीक है ना। नाम चेंज होंगे जाएंगे, ठीक है ना। कोई नहीं कि असीं लेयर खुद क्रिएट कर रहे हैं। है कि लेयर की प्रॉपर्टी, लेयर बंद हो सकती है, फ्रीज हो सकती है वगैरह वगैरह। जो तुम लेयर के बारे जावांगे फिर असीं करांगे समझाएंगे। हाले फिर आज तुहानू मैं आइडिया दे दिया मैं लेयर मैं खुद क्रिएट की ने। 0 ने, लेयर 0 तो स्टार्ट हुई है, लेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं क्लिक किया है, ऑटोकैड ने खुद लेयर जनरेट कर रही थी। सब का बाय डिफॉल्ट वाइट है, ठीक है ना। मैं कलर चेंज करना है, मैं वो कलर चेंज कर सकना। वेरी सिंपल, कोई एड्डी वड्डी रॉकेट साइंस नहीं है। एल लेयर हो गई। मैं इस लेयर पर काम करना, डबल क्लिक करांगे तो मेरा गुड का निशान लग गया, मेरी लेयर सिलेक्ट हो गई, ठीक है। हूँ मैं जितनी भी वर्किंग करा लाइन लगावगा, लाइन लगाई है मैं, ठीक है। सर्कल लगाया मैं, ठीक है। यह मैं पूरी लाइन लगाई है, ठीक है, ठीक है ना। कि उत्ते वे लेयर 1 के उत्ते। हूँ मैं जनाब लेयर 2 सिलेक्ट कर रहा, तो लेयर 2 सिलेक्ट हो गई। फिर मैं सेम चीज़ लाना वा, लाइन। ਜਿਹੜੇ प्रोफैशनल बंदे ने वो इस तरह ही काम करते हैं लेयरां दे विच, ठीक है ना, ठीक है ना। लेयरां दा फायदा की हुंदा वे, चीज़ां कंट्रोल च रहिंदियां ने। किस तरह तुसीं हुण वेखोगे अगे, ठीक है ना। सेम कुछ चीज़ां मैं बना रही अपनियां, ठीक है ना। हुण मैं चाहना वा कि मैं इन्हां नूं बंद करा, ठीक है। मैं जिस टाइम लेयर च काम किया होगा मैं ऑफ करांगा, ठीक है ना। इस टाइम मैं मेरी सिलेक्ट की है लेयर 2। देखो तुसीं मैं किहनूं बंद क्लोज करना वे, मैं 0 लेयर सिलेक्ट की थी, ठीक है।
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ AutoCAD ਤੇ Civil 3D ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਅਰ ਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੇਅਰ ਆਨ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੇਅਰਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਲੇਅਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਸਿਰਫ ਜ਼ੀਰੋ ਲੇਅਰ, ਸਿਰਫ ਜ਼ੀਰੋ ਲੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਲੇਅਰ। यानी इतने काम करना गल करने का मकसद की है कि अगर मैं AutoCAD च काम करना वा, एजबल्ट बनाना वा, पाइपलाइन, एज ऑफ कर्व, मेन होल, इलैक्ट्रिकल, जिन्ना तुसीं काम कर रहे हो थे थोड़ा खिलार बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, उन्हें सारे मैंने की करना पड़ेगा, लेयरां च काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, और लेयरां च ही करते हैं लोग। ये अंदरली चीज़ों को दसदा नहीं है। दसन तो मुराद कि इन्ना टाइम नहीं किसी को होंदा या किसी को पता होंदा है, बात बंदे करते नहीं है। लेकिन हुंदा काम लेयरां दे विच। AutoCAD दे विच वो लेयरां मौजूद नहीं होंदियां, बनानियां पैंदियां। नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट असी शुरू किया वे फर्क Civil 3D और AutoCAD का कि लेयर्स ये की ने खुद क्रिएट करनी पौंदियां। हुण असीं सेम जाके चैक कर रहे हैं Civil 3D दे विच। एक फाइल खोली ड्राइंग वन। ठीक है, ए लेयर मैनेजर वे, इत्थे लेयर है। मैं लेयर मैनेजर जाना वा, ए देखो ए बाय डिफॉल्ट कुछ लेयर बन गई हैं। ठीक है ना, तुसीं जितने भी टैंपलेट खोलोगे Civil 3D दे उहदे विच एक लफ्ज़ में बार बार बोल रहे हैं टैंपलेट। कल मैं तुहानूं पेपर और पेंसिल देंगा, जो मैं लफ्ज़ बोलांगा जो लफ्ज़ का तुहानूं पता हो, ठीक है, उहदे वास्ते टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं। जो कोई नवा लफ्ज़ मेरे मूँह च बोलिया जाए, नवे तो मुराद नहीं कि मेरे वास्ते तो रेगुलर ही होना, तुहाडे वास्ते नवा हो जो टैंपलेट मैं बार बार टैंपलेट कह रहा हूँ, तो टैबलेट का नहीं पता, तुसीं वो लफ्ज़ लिख लेना। ठीक है ना, ठीक है ना, यह जो टैंपलेट है Civil 3D का, ये बाय डिफॉल्ट कुछ लेयरां बनिया हुई ने, देखो। ठीक है ना, कलर भी ने दिते ने, हर चीज़ दी हुई है। Civil 3D ने बाय डिफॉल्ट जो AutoCAD का स्टैंडर्ड है ना, किदा AutoCAD का स्टैंडर्ड, तुसीं चूंकि हाले कॉन्ट्रैक्टर दे विच हो, तुसीं अमाना दे नाल काम नहीं कीता या कंसल्टेंट च काम नहीं कीता। जिस वक्त कंसल्टेंट अपनी ड्राइंगां कॉन्ट्रैक्टर को अप्रूव करवा लेंदे ने, तुसीं उनको इंस्ट्रक्शन करवाते सो वगैरह वगैरह, जो असीं उन्होंने एजबल्ट ड्राइंगां बनाई दियां है ना, असीं फिर उन्होंने सबमिट करना होंदा वे अपने मुतलका बल्दिया या अमाना दे विच। ठीक है, ताकि वो सारा काम किहदे च कन्वर्ट होवे, GIS दे विच। ठीक है, GS ने GIS। ठीक है, जिस टाइम वो दिन्ने ना फाइल लैके, अगर असी जी जिस तरह अपने पॉइंट इंपोर्ट कर दो तो कॉन्कैटिनेट ला के लै जाइए ना, तो फाइल नहीं एक्सैप्ट करते। वो सानू एक पेपर वर्क देंगे ने, कहते हैं कि सानू इस तरीके दे नाल काम करके दो। अगर पाइपलाइन में तो पाइपलाइन का P वड्डा होना चाहिए वे, I छोटा हो, PE अंडरस्कोर लाना, डैश नहीं लाना। अंडरस्कोर की चीज़ है, डैश की चीज़ है। 001 1 नहीं करना, 001 डैश PR मिसाल दे रहा मैं, जो भी उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट होंदा वे ना, वो सानू दिंदे ने, उहदे मुताबिक फिर कलर जिहड़ा वे ना, तुसीं इत्थे गौर करो जरा, इत्थे कलर दे नाम, कलर ग्रीन लिखिया 92 11 रैड 150 150, यानी कलर दे नाम उन्होंने नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, असीं इहनूं वेख के कहना हरा हरा ही है, ग्रीन साढ़े वास्ते ग्रीन है, मगर स्टैंडर्ड दे विच ग्रीन नहीं है। एक ग्रीन कलर का 92 नंबर ग्रीन है, 92 नंबर ग्रीन है। एज लाइब्रेरी असीं कहना नीला ही है, ब्लू ही है, असीं की कहना नीला ही है। लेकिन ये नीले कलर के विच 150 नंबर की कोई कैटागरी है, कोई लाइट या जो भी नंबर है वह, इस तरह यह जो स्टैंडर्ड है ना, अप्रॉक्सीमेटली Civil 3D ने बिल्टअप किया हुआ है CAD स्टैंडर्ड के मुताबिक, कि जिस मुल्क भी ये यूज़ होगा जाके साडा प्रोग्राम 90% स्टैंडर्ड है ही होगा। 10% या 20% या 50% या 60% या 30% जो डिमांड क्लाइंट की, क्लाइंट तो मुराद के जिन्होंने उसी भी काम देना है। ठीक है ना, उन्होंने अपने फार्मेट होंगे ने, उन्होंने फार्मेट क्यों चाहिए होंगे ने, वो एक वखरा मौजू है। GIS में शेप फाइलें बनानी होंगे ने, डेटाबेस बनानी होंगी है, स्कीमा बनाना होंगे वे। ठीक है ना, साडा मौजू नहीं है। लेकिन तुसीं जिहड़ी चीज़ समझनी है ना, वो है वे कि भाई पहला फर्क तो सानू यह पता चल गया
ਕਿ ਵੀ ਸਿਵਲ 3D 'ਚ ਕੁਝ ਲੇਅਰਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਟੋਕੈਡ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਮਸਲਨ 0 A ਬਿਲਡਿੰਗ front, A building site, A building utility, A property line, C NO match, match text, C NO table वगैरह वगैरह, यानी कि ਇਹ ਨਾਮ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। C road वगैरह वगैरह, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਪੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ अपना मतलूबा नाम लिख लो, कलर लिख लो, तो काम को प्रोसीड करो। क्लियर हो गया इस तक मसला मसाइल। यानी कि पहला फर्क सानू पता लग गया कि सिविल 3D कुछ लेयर बाय डिफॉल्ट होंगे, आटोकैड सिर्फ 0 लेयर होंगी, जनरेट करनी पैंदी ने, बनानी पैंदी ने। 100 बनावो, 1000 बनावो, 2000 बनावो, वो बनानी बनानी। अगर नहीं बनाओगे तो काम तो ग्रिप नहीं होगी। अगर सारा काम एक ही लेयर से कर दोगे ना, मेन हॉल भी इक्को लेयर के उत्ते, करव एज भी इक्को उत्ते, हदीके की बाउंड्री भी इक्को दे उत्ते, वो फिर बाज़ औकात तुहानूं ड्राइंग तुहाडी इतनी कोई हैवी हो जाएगी, तुहानूं सिर्फ और सिर्फ किसी बंदे नूं फाइल करनी है, कहंदे यार मैनूं सिर्फ रोड की सेंटर लाइन कर दे, ठीक है। बाकी जेहड़ा ऑफ कीतियां उन्होंने कॉपी किया, नहीं फाइल एलू जी, एक काम करन दा फायदा हुंदा, ठीक है। नंबर 2, फिर असीं वेख्या बई ਇਹ तो चलो फर्क हो गया। फिर असीं वेख्या कि बई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ काफ़ी सारे टैब ਵਿੱਚ नवे ने। फाइल ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੇ, कैड 'ਚ भी हैगा वे, मैं थोड़ा जिहा ना यानी फाइल कैड 'ਚ भी हैगा वे और उत्थे भी हैगा, एडिट इत्थे भी हैगा, व्यू भी हैगा, इंसर्ट भी हैगा, फॉर्मेट भी हैगा वे, डायमेंशन भी हैगा, मॉडिफाई पैरामीट्रिक विंडो ਇਹ भी हैगा। ਇਹ बाज़ औक़ात शो नहीं होंदी, इन्हूं मैं हाइड कर देना, ਇਹ उत्तों हाइड ही होंगी, ठीक है। और इत्थों ये थल्ले शो कर लेने, ठीक है। शो मैन्यू बार, ठीक है, एन ऊपर खड़ना है, शो अबाउट द रिबन, ठीक है, ऊपर चला गया, ठीक है। यानी कि इत्थे की होया कि इत्थे हर टैब वखरा वखरा शो हो रहा, ऊपर भी पैरामैट्रिक भी, व्यू भी, मैनेज भी। सिविल 3D की है कि सिविल 3D जो फंक्शन से ना वाला ए टोटल टैब जितने भी है वाले जो नज़र आ रहे हैं वाले, ये सारे सिविल के रिलेटेड। वो वखरा कैड इंस्टॉल किया है, वो जो ऑटो कैड है मैं सैपरेट ऑटो कैड इंस्टॉल किया है। जिस तरह तुम एक नॉर्मल ऑटो कैड होंगे ना, वखरा इंस्टॉल हो जाए, ठीक है ना। ऐसे लेयर की आ रही है, 0 आ रही है। मैं जरा हम क्लोज करना हूँ, ए मेरे की है सिविल 3D। सिविल 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, सिविल 3D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ सेम एज AutoCAD ही है, सेम एज AutoCAD ही है, मगर जिस वक्त सिविल 3D इंस्टॉल करीदा है ये नाल बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता, ठीक है। सिविल 3D क्रैक होया इन्हें भी क्रैक हो जाना, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सेम वही चीज़ां ने, ठीक है, ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਰਾइंग 1 खुली है, ठीक है ना। एक किहड़ा कैड है ਜਿਹੜਾ सिविल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खोल रहे ਸੀ, एक AutoCAD सैपरेट एप्लीकेशन है, वो नहीं हैगी। ये सिविल 3D इंस्टॉल होया 2025-24 सॉरी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं सिविल 3D जो कन्वर्ट हो के ड्राफ्टिंग एनोटेशन च आया वा चेक करने वास्ते कि भाई इत्थे की फर्क है, देना चेक करो। इत्थे जिहड़ा कैड खोलिया ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ लेयर आ रही ने ਜਿਹੜੀਆਂ सिविल 3D आ रही हैं, यानी उत्ते इन्वायरमेंट मैंने कैड वाला मिल रहा है, मगर लेयरां की ने सिविल 3D की बाय डिफॉल्ट आ रही हैं। पॉइंट समझ आया, गल समझ आई, ए कुछ फर्क है, ठीक है। बाकी चीज़ां जिहड़ियां ना सिविल 3D AutoCAD दियां सारियां वो ही नहीं, कोई ये वो नहीं हैगियां, सेम वही चीज़ है जो AutoCAD का है। कुछ जियो टेक्निकल मॉडल, स्टैंडर्डाइज डाटा टूल, एक्सप्रेस टूल्स, ऑब्जेक्ट्स, ए कुछ प्लगइन ने ਜਿਹੜੇ मैं इंस्टॉल किए हुए हैं अपनी सहूलत वास्ते, ठीक है। ये नाल नहीं होंदी है, हाँ सर मेरे नहीं आने, हाँ ठीक है। बाकी जिहड़ा काम है ना सिविल 3D का, वो जितने भी टैब ने इन सब के मुख्तलिफ ने, मुख्तलिफ फंक्शन ने, मुख्तलिफ चीज़ां ने, हर चीज़। हुण एक चीज़ सिविल 3D करने तो पहला ना
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿ ਸਿਵਲ 3D ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਚੱਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੱਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਵਲ 3D ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਵੇ। ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਵਲ 3D ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਗੁੱਜਰ ਜੱਟ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਟ ਤਾੜ, ਵੇਖੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੁਛ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਚਾਚੇ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਰਫੇਸ ਪਾਰਸਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਇਆ था, ਬੜਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਖਾਨਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੇਚਕਸ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੇਚ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਵੇ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇ ਪੇਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਪਾਈਥਨ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਭੈਣ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਸਿਵਲ 3D ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਪੇਚਕਸ ਤੇ ਨਟ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੇਚਕਸ ਥੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਵਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਦਾ, ਥੋੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੇਚਕਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਟ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਵੜ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇਂਗਾ। ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਡੱਬੇ ਹੀ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਟਰੈਵਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੋਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਆਓ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਮਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਰਕ ਕਿੰਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਫੇਸ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਰਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਰਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਛੁਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟਕਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵੱਡੀ ਉੱਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਆ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰੱਖ ਦੇ, ਦਰੇਕ ਦਾ, ਕਹਾਂ ਇਹਦਾ ਫੜ ਛੁਰੀ ਤੋਂ ਵੱਢ,
ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲੂ, ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ, ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼, ਕੋਈ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਛੁਰੀ ਵੱਢਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਹਾੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਕਵਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਕੱਟਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਰਸਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੀਚਰ ਲਾਈਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫੀਚਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ ਵੇ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਫੀਚਰ ਲਾਈਨ ਫਰਮ ਆਬਜੈਕਟ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਫੀਚਰ ਲਾਈਨ ਫਰਮ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਫੀਚਰ ਲਾਈਨ ਫਰਮ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਫੀਚਰ ਲਾਈਨ ਸਟੈਪ ਆਫਸੈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਥਿਓਰਟੀਕਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਥਿਊਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਪੁਆਇੰਟ ਬਈ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਬਈ, ਇਹ ਲਾਓ ਸਰਫੇਸ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਮਾਰ, ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਵਾਦ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਪਣ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 21 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਊ ਮਿਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਡਾਟਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਰੁਕ ਜਾਓ 1 ਮਿੰਟ, ਨਾਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ 1 ਮਿੰਟ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਨੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ 30,000 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, 30,000 ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਮੈਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ 4,000 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬਸਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜਰਬਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੇ। ਸਟੇਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਸਕੇਲ ਫੈਕਟਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਿਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 5 mm ਟੋਲਰੈਂਸ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਡਾਟੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ। ਨੰਬਰ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ 5 ਤੋਂ 6 ਕੰਮ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 9:15 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਵਲ 3D ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸ਼ੁਆਂਟਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰੈਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਸ਼ਿਲ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਪੀ ਲਵੋ, ਇਹ 5 ਕੰਮ ਲਿਖ ਲਓ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ, ਟਰੈਵਰਸ, और उस बाद ऑफिस वर्क, कोई इनवाइस वगैरह बनाना, को साहब किसी चाइनीज़ ने कहता भी ए काम अद्धी क्वांटिटी कट के दिओ, एडमिट कर दिओ, यही काम सी ना जी सर। सुबह तुसीं की करना, एक पेपर लैके ना 5 काम एक पेपर पढ़ो, रजिस्टर पढ़ो जरा। मसलन एक पेन मैं अज पेपर लैके ना इत्थे लिख लेना वे क्वालिटी कैलकुलेशन, इत्थे को थोड़ी जगह ना 20 सेंटी 15 सेंटी छड़ देंगे, इत्थे लिख लेना में ट्रैवल्स, यानी जोड़े काम तुस कर सीखने ना 4 5 6 10 जिन्ने भी हैं वो लिख लेने में, लिख के ना थल्ले को थोड़ी जी को 8-10 लेना छड़ देंगे। ठीक है ना, ऐसे 5 6 7 काम हो गए, जितने भी हुए 8 10 15 जितने भी हुए, मैं गल कर रहा 5 या 6 ने, एक काम तुसीं लिख ले। काम लिखण तो बाद ना तुहाडे ज़हन दे ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ ਆਰਡਰ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਸਿੱਖੋ ਲੈਪਟਾਪ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, जो तुहाडा ज़हन कहे कोई इस काम वास्ते मैनूं ऐ शै चाहिदी है। अच्छा मसलन अज मैं गल की ना, ये मिसाल देना पंजाबी दे विच, बंदे ने किसी दे कोल रिश्ता मंगना होवे ना धी पुत्तर दा, ते पता होवे कि ना कर छड्डनी या किस तरह मंगीए। हुण ये उन्होंने पता कि मैं रिश्ता लैना कुड़ी दा जां मुंडे दा, सेम यही चीज़ है कि यह काम मैं सीखना। फिर बंदा कहता अच्छा इंज करना, वो मैं ना हाफसा का फोन कर लूँ, उन्होंने रिलैक्स लैके उत्थे चंगी उन्होंने पाना में पा के ना नाल मंडियों बंदे साथ रहना गुजरातों ने कट्ठे होकर चल रहे हैं। यानी ऐ तुसी की एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हो, एक ताल्लुक क्रिएट करके एक नवे ताल्लुक नूं बनाने की कोशिश कर लगे हो, इंज ही कर लगे हो ना। सेम यही फिलोसफी तुसी अपने काम च लैके आनी कि मैं क्वालिटी का काम सीखना है। अच्छा मैं मैनू पता कि चाहिए, मेरे सामने कोई चीज़ आएगी ना, मैनू वो चीज़ बोल के दसेगी भी ए चीज़ लै, इत्थों लै, इंज लै इंज लै। यह चीज़ मैं तां कह रहा कि तुहाडे दिमाग नूं आदत पवे चीज़ां फाइंड आउट करन दी। प्रोग्राम कुछ नहीं है, ऐ मैं गल पल्ले बन लो। मैं भी बड़ा पहाड़ बनाया सी 2013-14 में, लेकिन जो अगे रावां खुलदियां गईयां मैं प्रोग्रामिंग वाले पासे वड़ गया, मैं पाइथन वाले पासे वड़ गया, खुद प्रोग्राम बनाने लग पाया, कोड लिखन लग पाया। फिर महसूस आया कि प्रोग्राम जितने भी ने ये कुछ भी नहीं है, इन्होंने हैसीयत कुछ भी नहीं है, सारा काम साढ़ा दिमाग कर रहा, असीं तो बस इन्होंने दिन्ने। मैं तुहाडे दिमाग नूं वो आदत पाउण लगा वां जिहदे नाल इन्हें चीज़ां क्रिएट करनियां ने। वो मिसाल ज़हन च रखियो इस ते जी सर, जिहड़ा भी तुहानूं मसला होवेगा 1 वे या 1000 ने उन्होंने लिख लो, जो तुहाडे ज़हन दे विच उहदा हल होवे, भावें गलत होवे, भावें ना गलत होवे, कोई मसला नहीं, उन्होंने लिखो भाई अच्छा ए कैलकुलेशन है, अच्छा मतलब तुसीं मेरे को काम सीखना है ना, मेरे को सीखना है तो मेरे मुताबिक चलना है। जे मैं कहना सुबह है तो सुबह, तुसां कहना शाम है तो शाम है, जे मैं कहना इंज करो तो इंज करो, मेरे मुताबिक ही चलना है। तो फिर रिजल्ट जिहड़ा है ना 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ बाद तुहानूं आना महसूस हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ अक्सर बंदे गौर कर लिओ, दफ्तरां ਦੇ ਵਿੱਚ बंदे बैठे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ
ਨੋਟ ਕਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਰ। ਟ੍ਰਾਫਿਕ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੇ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਂਝ ਹੀ ਇੰਝ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਉਜੈਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾ ਨੇ कैसा ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਬੇਸ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਬੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਯਾਦ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੋਵੇ ਫੌਰਨ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਕਰੋੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਪਣ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖਣੀ ਤਾਂ ਸਿਵਲ 3D ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਸਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਿੰਝ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ ਆਪਣੇ 5-4 ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੇ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਣੀ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ NGO ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਂਪਲ ਲਾਈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਗਰਾਊਂਡ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਫੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਫੇਸ 2 ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ 3 ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 4 5 ਅਸੈਂਬਲੀ 6 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਊ 8 ਸੈਂਪਲ ਲਾਈਨ 9 ਸੈਕਸ਼ਨ 10। ਇਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਰੋਡ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਟਾਇਰ ਗਿਣਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਹਤਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮਗਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਰੋਡਸ ਪਲਾਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆਣੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਟੂਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਨਫਿਲ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਧਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰਨਾ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਨੇ ਚੱਪਟੀ ਮਾਰਦੀ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 10x10 ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਭਾਵਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੇਲਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾਦਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਇਓ ਮੰਡੀ ਭਾਵਲ ਜੀ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਵੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਵੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਵੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿੰਝ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕੰਮ ਪਾਈਪ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੀਵਰੇਜ ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ
ਇਹ ਸਰਵੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਇਸ ਵਰਲਡ ਬੰਦਾ GPS ਚੁੱਕਦਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕੋਡ ਦੇ ਕੇ NGL, ਅੱਜ ਮੈਂ 10,000 ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਛੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਰਲਡ ਚੁੱਕਣ ਦੇ, ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਵਰਲਡ ਚੁੱਕੋ ਉਹਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਲਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਜੀ 3,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ 10 ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਵਰਲਡ ਚੁੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ? 5,000 ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਉਹ 5,000 ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, 5,000 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਟਰਾ ਤੋਂ ਲਿਆਓਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ 5,000 ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਾਂ? ਜੋੜੋ ਮਸਲਨ ਲਾਈਨਾਂ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲਾਈਨ ਵਰਕ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਵਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈਨ ਵਰਕ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ 3D ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਤਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 5,000 ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਚੁੱਕੋ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਚੁੱਕੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਿਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਫਟ ਐਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਿਗਨਿੰਗ, ਸਟਾਰਟ, ਸ਼ੁਰੂ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੂ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਸੇਮ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਗੁੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ MOR, ਮੁੜ ਜਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਐਂਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੈਨ ਹੈ ਬੈੱਡ ਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਟਾਰਟ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ S, ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ MOR, ਮੁੜ ਐਂਡ। ਇਹ ਕੋਡ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਡ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਡ ਦੇ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਈਨਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੂਹਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੇਟ ਸਕੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਨੇ ਲਾਈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਖੂਬੀ ਲਾਈਨਰ ਫਿਗਰ, ਲਾਈਨਰ ਕੋਡ ਸੈਟ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾ ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਅਤੇ ਲੇਅਰ, ਇਹ ਉਹੀ ਜੋ ਕੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰ ਇਸ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮਗਰ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ੀਦ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਂਜ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇਮ, ਨਾਰਥਿੰਗ ਈਸਟਿੰਗ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰੇਡ ਨਾਰਥਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਯਾਨੀ ਲਾਈਨਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਜ਼ੀਦ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਐਜ਼ਮੈਥ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਐਂਗਲ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਰਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਰਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ।
ਬਾਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਰੋਟੇਟ, ਮਿਰਰ, ਸਕੇਲ, ਮੂਵ, ਕਾਪੀ, ਸਟ੍ਰੈਚ, ਅਰੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਡਰਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨਾ ये ऑटो कैड ਇਹ ਆਟੋ ਕੈਡ ਦਾ ਵੇ, ਮਗਰ ਡਰਾ 'ਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਵਲ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਸਿਵਲ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੈਵਿਸ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨੈਵਿਸ ਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੈਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਵਿਟ 'ਚ ਅਸੀਂ 3D ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ डाटा ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਫਾਈਲ ਰੈਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 MB ਦੀ 300 MB ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। जी ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਐਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਲੋ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਨਾ, संडे ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਨੰਬਰ 1 ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਵਲ 3 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਖੋਲ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨਾ, जी सर ਕਲੈਸ਼ਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੈਸ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जी जी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਰਵੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਵੇਅਰ, ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਸਰਵੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਵੇਅਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਵਿਸ ਵਰਕ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, बिल्कुल सर ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਨਾ, ਸਰ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। बिल्कुल सर ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਰਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, जी जी बिल्कुल ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। बिल्कुल सर ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢਦਾ। ਵਰਨਾ ਨਾਰਮਲੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਮ ਦਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਹਟਣਾ, ਉਹ 20 ਸੈਂਟੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, हाँ जी सर ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਵਲ ਲਾਣਾ, बिल्कुल सर ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫਸ ਗਏ ਅਸੀਂ, जी जी ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3D 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ IFC ਮਾਡਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਡਲ ਦਿੰਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਡਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਥਰੂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੌਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, जी सर ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, MIR ਪੈਨਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਸਰ ਵੇਖੋ, ਕਰਸਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, जी सर ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਐਸ ਫੇਸ ਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕੁਛ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰਿਹਾ,
ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਫਰੰਟ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 13 ਮੀਟਰ। ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਇਥੋਂ, ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਗਲ ਏਰੀਆ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਜੀ ਇਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਈਸਟਿੰਗ ਨਾਰਥਿੰਗ ਲੋਕਲ ਨੇ ਲੋਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਪਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਰੈਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਸਰ ਬਾਸ ਡਰਾਇੰਗ ਆਉਂਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸੇਮ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਿਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਯਾਨੀ ਕੰਕਰੀਟ ਵਰਕ, MEP ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਿਤਨਾ ਕੰਮ ਹੈ MEP ਦਾ, ਰਾਜ ਬੇਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਇਤਨੇ ਮਾਡਲ ਨੇ, MEP ਮਾਡਲ, ਸਟਰਕਚਰ ਮਾਡਲ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੰਬਾਈਨ। ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, MEP, ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਫਿਟ ਆਊਟ ਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਲੈਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਰੈਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਾਲੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਡ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। IFC ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੈਟ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੈਟ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਡਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਪ ਸ਼ੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਬੀਮ ਕਾਲਮ ਸਲੈਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਸੋ MP ਕਿਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਜੀ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜੀ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ ZC ਦੀ, ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਰੂਮ 'ਚ, ਫਲਾਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੀਮ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਬੀਮ 'ਚ ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਬੀਮ ਅਨਨ ਬੀਮ ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ, ਨੋ 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 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਲੋਡ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਮੇਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਪ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਫਾਈਨਲ 6 ਮਹੀਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਕੈਡ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਅਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਲੈਵਲ, ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਫੁੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਾਪ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਲੈਬ ਦਾ ਕੀ ਆਣਾ,
ਇਹ ਕਾਲਮ ਦਾ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਕੰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਪ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਛੋੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੋ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੁਦੱਸਰ ਮਾਡਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮਕਸਦ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਮਸਲਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਕਾਲਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ, ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 4075, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਤੇ ਚਿਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਵੀ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।